الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal 'uzza wa manatas salisatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dida in hiya illa asma'un sammaytumuha in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني عني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدحن فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. إذا تتلى عليهم آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكر حمد العالمين ويوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tinggal di tapi mundur
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Fadilatul Qaramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Tahir Los Angeles yang insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Ini kelihatan jawaban para ahli etikaf ini insya Allah. Karena setidaknya mulai tadi malam kita sudah memasuki daripada malam pertama dari Asyarul Awakhir di bulan suci Ramadan. Maka kita berharap bahwa kita bisa menjadi bagian min ahli Lailatul Qadar. Walaupun tentunya setiap kita berupaya sekemampuan kita, semampu kita, ada sebuah kaidah mengatakan la tadriku kullu wa la yudriku kullu. Kalau kita nggak bisa mengambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kita nggak bisa itikaf, misalkan full 1 hari, maka kita bisa itikaf di waktu malam. Dari waktu ba'da maghrib sampai dengan menjelang subuh, ya kita berada di masjid. Tapi pun kita nggak bisa itikaf 1 malam, maka jangan tinggalkan setidaknya setengah malam. Setengah malam tidak bisa, maka jangan tinggalkan sepertiga malam. Sepertiga malam pun juga masih sekiranya nggak bisa, maka jangan tinggalkan sholat isya berjamaah dengan imam dan sholat subuh berjamaah dengan imam. Kenapa? Karena kalau kita melakukan keduanya tadi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seakan-akan kita sudah melakukan ibadah sholat sepanjang malam. Maka inilah yang mudah-mudahan menjadi dorongan bagi kita untuk bisa terus memaksimalkan amaliyah-amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya ketika memasuki daripada 10 hari yang terakhir. Karena seekor kuda pacu saya saja dianalogikan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, maka ketika dia memasuki lap terakhir daripada sebuah horse race begitu ya, perlombaan daripada kuda pacu, maka dia akan mengerahkan daripada energi terbaiknya itu agar bisa mencapai garis finish yang terbaik. Nah, kalau kita sendiri ternyata memaknainya di akhir Ramadan malah berada dalam kondisi sebaliknya, maka bahasanya jangan sampai kita kalah dengan seekor kuda pacu. Maka disinilah kita memacu daripada keimanan, kemudian ketakwaan kita, semangat ibadah kita dan amal soleh kita di akhir bulan suci Ramadan ini menjadi lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan pada hari-hari Ramadan sebelumnya. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita melanjutkan daripada prinsip terakhir dari apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah just focus on Allah. Atau yang kita sebut dengan just focus on Allah principles. Prinsip-prinsip dasar bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang orientasi dalam melakukan ibadah dan amal solehnya semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka oleh karenanya kita sudah bahas 4 sebelumnya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan bagi Bapak Ibu yang menyimak melalui online ataupun situs media sosial At-Tahir, maka bisa dicek di video-video sebelumnya. Dan 4 hal yang sudah disebutkan itu adalah, yang pertama, everything comes from Allah. Segala sesuatunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar segala sesuatunya datang dari Allah, maka kita akan meyakini apapun yang Allah berikan kepada kita selalu baik, kadang-kadang baik atau tidak yang terbaik, Bapak Ibu. Allah selalu memberikan kita yang terbaik, kadang-kadang yang terbaik atau tidak yang terbaik. Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka kalau kita menyadari bahwa segala sesuatunya yang datang dari Allah SWT itu selalu yang terbaik, maka kita akan selalu berhusnuzon kepada Allah. Kita akan berbaik sangka terhadap episode apapun yang Allah hadirkan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah everything belongs to Allah. Segala sesuatunya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menyadari bahwa semua itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak punya hak milik kecuali hak guna pakai. Dan kalau hak guna pakai, once kita akan ditanya balik tentang apa yang telah kita gunakan dengan nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini ketika kita menyadari segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita akan menggunakan nikmat-nikmat itu sebaik-baiknya di dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga adalah everything dedicated to Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan didedikasikan hanya untuk Allah. Maka ini akan menghadirkan ketulusan. Karena tidaklah Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi kalau kita bahasa melakukan segala sesuatunya itu bukan karena Allah, bukan ditujukan karena Allah, maka itu bisa berpeluang tidak bernilai apa-apa, bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan kelak di hadapan Allah. Yang keempat adalah everything controlled by Allah. Segala sesuatunya itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar semuanya dikendalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup ini nggak bisa semau-maunya kita, kecuali kita mengikuti apa yang menjadi aturannya Allah, betul atau tidak? Ibaratnya gini, Bapak Ibu main bola, terus pas begitu main bola, kita bawa bola itu, we are dribbling bola itu ke gawang lawan, terus kita masukkan ke gawang lawan itu berkali-kali. Namun, ketika kita melakukan itu, kita nggak ikut aturan main dalam pertandingan tersebut. Kira-kira dihitung gol atau dianulir? Kenapa dianulir? Karena nggak ikut aturan main. Maka dalam hidup kita banyak juga nggak manusia yang bilang, yes, saya berhasil, saya sukses. Tapi dia nabrak aturannya Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak ikut dengan aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan keberhasilan yang semu, kesuksesan yang fana. Tapi kalau kita menyadari bahwa keberhasilan kita itu adalah ketika Allah menemani kita, Allah membimbing kita, memantaskan kita untuk menjadi bagian di antara hamba-hambanya. Dan yang terakhir adalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah everything shall be returned to Allah. Segala sesuatunya itu akan kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah daripada 5 principles yang kita sebut sebagai journey of life kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di situ kita akan mendapati bahwa ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya apa yang akan kita persiapkan saat kita pulang. Kalau kita mau pulang mudik ke Indonesia, kira-kira Bapak Ibu, misalkan balik ke Indonesia, itu kira-kira sampai di Indonesia mudik itu berapa lama? Ya, sebulan itu paling lama ya. Persiapannya kira-kira berapa lama? Ya, bisa jadi antara 3 sampai 5 bulan atau mungkin bahkan 11 bulan sebelumnya. Ya, padahal kita sampai di sana cuma 2 minggu atau maksimal 1 bulan. Padahal itu adalah saat yang sangat sementara. Sementara kita bakal pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negeri Darul Khulud, negeri yang abadi, itu selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita udah nyiapin bekal perjalanan pulang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah Allah SWT mengingatkan kepada kita dalam suratul Hasyr. Insya Allah ini sudah hafal semua ayatnya.
Bagaimana Allah memerintahkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian perhatikanlah apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok. Maksudnya hari esok ini apa? Hari di mana kelak kita berada di kampung yang abadi, negeri yang abadi, yakni negeri akhirat. Maka ketika itu Allah mengingatkan wattaqullah dan tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dari sini kita tentu memiliki perenungan apa yang sudah kita siapkan dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Dan di dalam hal ini ada nasihat yang menarik di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan ataupun wasiat kepada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Karena apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Dzar, maka di sini ada 4 pesan yang kemudian ini bisa menjadi cermin refleksi bagi kita, bagaimana kemudian kita bisa mempersiapkan bekal terbaik dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada sahabat Abu Dzar? Maka di sini Nabi mengatakan, Ya Abu Dzarrin jaddidis safinata fa innal bahru amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Yang pertama adalah jaddidis safinata fa innal bahru amiq. Maka di sini memaknainya adalah para ulama adalah ketika kita melaut itu kan pasti membutuhkan perahu yang cukup baik untuk bisa menyeberangi lautan, betul nggak? Maka begitupun di dalam konteks kita melakukan sebuah amaliyah dan kehidupan, maka kita perlu memperbaharui perahu-perahu niat kita. Jangan sampai perahu niat kita itu mengalami kebocoran-kebocoran ataupun penyimpangan-penyimpangan sehingga akhirnya niat kita tidak menjadi satu dasar yang kuat untuk mendorong kepada amal-amal yang terbaik. Bahkan Syekh Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan ada satu amalan yang kelihatannya kecil di pandangan manusia menjadi besar nilainya di pandangan Allah karena niat. Tapi ada juga sebuah amalan yang kelihatan besar di pandangan manusia dan makhluk yang lain, tapi menjadi kecil atau bahkan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah karena niatnya. Maka di sini kita perlu terus-menerus memperbaharui niat kita. Makanya kenapa salah satunya ketika kita di malam-malam Ramadan, kita berniatkan waktu awal bulan Ramadan itu berpuasa untuk 1 bulan penuh. Tapi kita kemudian mengulang-ulang setiap selesai tarawih dan witir, kita baca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Kenapa? Karena tauqidun niyah. Kita menguatkan niat itu. Ketika sholat, ketika kita baca usolli fardhu subhi raqatain mustaqbilal qiblati ma'muman fardhu lillahi ta'ala. Maka itu apa? Tauqidun niyah. Walaupun bahasanya dudukan niat itu di mana Bapak Ibu? Dalam hati. Boleh nggak kalau kita nggak baca niat? Boleh. Tapi kenapa kok kita baca niat itu bahkan dijaharkan, dilafazkan? Karena hakikatnya adalah untuk tauqidun niyah, menguatkan niat yang ada di dalam hati kita. Ini disampaikan oleh para ulama-ulama sebelum kita. Makanya ketika kita melakukan segala sesuatu, penting untuk kemudian mengevaluasi niat kita itu untuk siapa dan karena apa. 2 pertanyaan ini akan menjadi hal yang mendasar. Untuk siapa kita melakukan sebuah amal dan karena apa kita melakukan amal itu. Ketika jawabannya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan itu. Tapi tidak dengan apa yang akan Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Maka yang pertama adalah jaddidis safinata fa innal bahru amik. Perbaharuilah perahumu karena sesungguhnya laut itu dalam. Hidup kita ini banyak tikungan-tikungannya. Kita nggak tahu di tikungan mana yang kita masih tetap bertahan atau bahkan terjungkal.
Maka salah satu kekuatannya adalah apa? Lurusin niat, perbaharui niat, ngurusin jamaah, memakmurkan masjid. Kalau niatnya kurang-kurang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan kehabisan bensin. Ketika melakukan segala sesuatunya tidak dihargai, kita tumbang. Tapi ketika kita dipuji-puji, kita melayang. Maka seorang yang tulus niatnya adalah ketika dia dipuji tidak melayang atau tidak terbang, dan ketika dicaci atau dihina maka tidak tumbang. Karena yang dia lihat bukanlah karena makhluknya, tapi yang dia lihat adalah kepada Rob yang menciptakan makhluk. Maka inilah kekuatan yang pertama dalam perjalanan pulang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu selalu mengevaluasi niat kita, memperbaharui niat kita. Agar apa? Agar jangan sampai salah punya perahu. Perahu yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, perahu yang kita bawa di dalam perjalanan kita kembali pulang menuju Allah SWT. Yang kedua, kata Nabi SAW, wa khudidz zada kamilan, fa inna safara ba'id. Ambillah bekal yang cukup, karena perjalanannya jauh. Jadi kalau yang pertama tadi adalah bicara tentang perbaharui perahu niat, yang kedua adalah ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bekal, maka disebutkan tidak ada bekal yang terbaik di dalam hidup kita selain daripada bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mengatakan kalau perjalanan akhirat itu kita perlu bawa bekal harta benda nggak Bapak Ibu? Ya, kira-kira harta benda kita itu bakal jadi teman di akhirat apa enggak? Ya, ada yang bilang enggak, tapi ada yang bilang iya. Iyanya kenapa? Kalau harta benda itu dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk salah satu amalan menjaring Lailatul Qadar. Ini disampaikan oleh para ulama sebelum kita, diantaranya lakukan 3 hal. Ya, jadi kalaupun kita nih nggak bisa tadi itikaf seharian, nggak bisa itikaf semalaman, tapi lakukan 3 hal. Dan itu dilakukan setiap malam. Yang pertama apa? Lakukan minimal sholat sunnah 2 hingga 4 rakaat setelah daripada sholat Isya, tarawih, dan witir. Nah, jadi kita mau sholat tahajud boleh, mau sholat taubat boleh, mau sholat sunnah hajat boleh. Ini yang pertama. Karena kalau itu kemudian terjadi malam Al-Qadar, maka insya Allah itu dinilai selama 83 tahun kita melakukan itu. Yang kedua, amalan yang tidak kalah penting di dalam menjaring Lailatul Qadar adalah minimal baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena ini pahalanya setara dengan mengkhatamkan Al-Quran. Jadi kalau kita bangun terus kita nggak bisa baca Al-Quran dalam jumlah banyak, minimal jangan lolos nih yang ini. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ketika itu kita lakukan 10 malam itu, kita baca terus, satu malamnya itu adalah malam Al-Qadar, maka seakan-akan kita sudah mengkhatamkan Quran setiap malam selama 83 tahun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bersedekah, berinfak sekemampuan kita. Apalagi di situ ada kotak amal, ya kita masukkan sebelum waktu fajar, ya. Atau kita share ke saudara kita yang ada di tanah air. Dan setiap kita lakukan, apakah itu $10, apakah itu $50, apakah itu $100, ataukah bahkan lebih, tapi kita lakukan rutin tiap malam, maka itu sama dengan kita sedekah infak selama 83 tahun setiap malam. Nah, jadi 3 amalan ini mudah-mudahan jangan sampai lolos nih. Ya, kalau kita nggak bisa ambil semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Maka insya Allah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangan sampai kita jadi orang-orang yang nyesel. Dalam bahasa Quran suratul Fajr ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika penyesalan orang-orang yang ketika berada di dunia dan dia nggak memaksimalkan perbekalannya menuju perjalanan pulang menuju Allah, maka ia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sealangkah baiknya dulu kalau misalkan saya bisa mengerjakan amal soleh saya untuk hidup pada hari ini. Tapi itu sudah terlambat, itu sudah nggak bisa lagi dilakukan. Karena ya kita melakukan amal itu cuma waktu di dunia. Kalau udah di akhirat nggak ada amal lagi. Makanya kita di dunia ini capek. Nggak ada istirahat yang sebenar-benarnya di dalam hidup ini kecuali nanti kalau udah sampai di akhirat. Maka ini adalah yang kedua. Maka bekalan-bekalan yang kita bawa diantaranya adalah bekalan takwa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian Nabi memesankan kepada sahabat Abu Dzar, wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'udun. Wahai Abu Dzar, ringankan beban bawaan. Karena lereng bukit itu sulit untuk dilalui. Kalau kita pernah climbing ya di mountain gitu ya, kita jalan, kita bawa bekal yang banyak, itu kira-kira easy nggak kita sampai di puncak? Atau kita sulit kan? Maka kita perlu meringankan beban kita yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya apa? Ketika kita katakan bahwa ringankan beban itu adalah bagaimana kita memperbanyak daripada bermuhasabah, daripada beristighfar, daripada bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang meringankan. Karena ketika kita ternyata bawa kesalahan-kesalahan kita yang banyak di hadapan Allah, maka ini akan menjadi satu permasalahan yang serius. Bahkan termasuk kalau kita hari ini diantaranya dikaruniakan harta yang banyak, maka banyak-banyaklah itu dibelanjakan di jalan Allah. Karena pernah satu saat seorang sahabat Nabi yang kaya itu siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Atau bukan? Yang satu lagi Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini pernah ditegur oleh Ummul Mukminin. Kata Ummul Mukminin gini, wahai Abdurrahman, engkau ini kata Nabi adalah orang yang diantaranya paling belakang masuk surga. Kenapa? Karena diantaranya Abdurrahman bin Auf ini hartanya banyak. Maka ketika beliau mendengarkan dari apa yang ditegur oleh Ummul Mukminin, Siti Aisyah radhiyallahu anha, saat itu di Madinah lagi mengalami kondisi di mana setelah panen, waktu itu kalau tidak salah ada sebuah kejadian, apakah itu peperangan atau sebuah ekspedisi, sehingga kemudian para sahabat balik lagi ke Madinah itu sudah dalam kondisi lewat masa panen yang terbaik. Sementara hasil panen itu sudah terjadi. Artinya apa? Kalau kurma itu sudah tidak lagi dalam best quality, maka dia akan dihargai under performance. Dihargainya itu di bawah rata-rata. Nah, pada saat itulah kemudian kata Abdurrahman gini, wahai para penduduk Madinah, ahlu Madinah, saya beli semua kurma kalian dengan harga yang terbaik. Dengan harga yang terbaik. Karena saking apa? Takutnya beliau daripada apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha tadi. Maka singkatnya dibelilah kurma itu walaupun sudah under best price-nya daripada kurma itu berada di musim yang matang sempurna, tapi dibayar dengan harga yang sempurna. Kalau bahasa kita ini jual untung apa jual rugi? Ya, jual rugi ya, atau beli rugi ya, bukan beli untung, beli rugi. Tapi memang qadarullah, ada orang yang memang ditakdirkan Allah jadi orang kaya, jadi walaupun dia memiskinkan dirinya tetap kaya juga, ya enggak? Nah, ini Abdurrahman bin Auf gitu juga. Begitu kemudian beliau bahasanya belanjakan dalam jumlah banyak, qadarullah, ada utusan daripada negeri Habasyah yang kemudian saat itu rajanya sakit. Dan raja sakit itu menurut tabib di daerahnya, itu cuma bisa diobatin dengan korma yang udah hampir bahasanya udah kelewat matang, udah hampir busuk. Maka disampaikan, wahai penduduk Madinah, siapa di antara kalian yang punya korma yang udah agak-agak busuk sedikit ya, maka kami akan beli 10 kali lipat
daripada best price pada saat kurma itu matang. Ya, sementara penduduk Madinah masih punya kurma apa enggak? Udah enggak ada. Yang punya siapa? Abdurrahman bin Auf. Maka begitu ditawarkan oleh Abdurrahman bin Auf, pertanyaannya jadi Abdurrahman itu begitu kemudian jual lagi, jual rugi apa jual untung? Dan begitulah Allah memberikan kemudahan bagi para sahabat, yang bahkan disebutkan kalau dengan izin Allah Abdurrahman bin Auf itu mengangkat sebuah batu, maka di bawah batu itu ada emas. Ada orang-orang yang seperti itu di zaman Nabi SAW. Tapi insya Allah kita juga di sini punya sahabat-sahabat jamaah at-Thahir yang insya Allah punya kualitas sebagaimana Abdurrahman bin Auf, ya, sebagaimana Utsman bin Affan. Ya insya Allah, yang Allah titipkan harta, tapi nggak takut ketika hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah SWT. Nah yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disebutkan Nabi SAW adalah bahwa kemudian setelah yang pertama perbaharui perahu niat, yang kedua cukupkan perbekalan, yang ketiga adalah ringankan beban, maka yang terakhir adalah wa akhlisil amala fa innan naqada basirun. Dan ikhlaslah di dalam beramal karena Allah itu maha teliti. Maka ini yang sejalan orang-orang yang merindukan pertemuannya dengan Allah. Di dalam akhir surat Al-Kahfi Allah sebutkan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya dengan Allah, maka dia akan selalu sibuk beramal soleh, dan dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah yang ia lakukan. Maka hari ini kalau ukuran sederhana seseorang itu ikhlas adalah ketika dia tidak menjadi bersemangat ketika dipuji orang dalam amaliyahnya, ataupun tidak menjadi tidak bersemangat ketika tidak ada orang di sekelilingnya. Karena yang dia lakukan hanya semata-mata just focus on Allah. Yang dia lihat adalah Allah dulu, Allah lagi Allah, dan Allah terus. Maka mudah-mudahan ikhlas ini adalah ruh yang menentukan sebuah amal itu memiliki harga atau tidak di sisi Allah. Semakin kita niatnya itu tadi lurus, maka kita perlu iringi dengan keikhlasan, ketulusan. Karena ketika kita tulus, maka inilah yang mendatangkan banyak keajaiban-keajaiban pertolongan Allah di dalam hidup kita. Sebagai penutup, ada kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Maka ketika itu setiap mereka akhirnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal terbaik mereka. Nah, jadi orang yang pertama berdoa, ya Allah, Engkau tahu bagaimana hamba punya kedua orang tua, yang ketika satu waktu, biasanya orang tua itu akan meminum susu dari hewan ternak yang dimiliki sebelum tidur. Qadarullah, seorang hamba Allah tadi, itu sempat pulang kemalaman, maka beliau perah susu daripada hewan ternaknya, tapi begitu akan dihantarkan kepada kamar atau kepada orang tua tadi, orang tuanya sudah tidur. Maka, ya Rob, saya tunggu di depan pintu itu sampai dengan orang tua saya bangun. Sementara istri saya dan anak-anak bahkan sudah menangis. Maka ketika mereka bangun, saya berikan susu itu. Maka jika ini adalah bakti hamba kepada orang tua, semata karenamu ya Allah, maka izinkan kami keluar daripada gua ini. Maka kemudian batu itu geser. Nah, orang yang kedua, Rob, hamba dulu pernah ada seorang wanita datang, masih hitungan kerabat jauh. Dia butuh sebuah pertolongan, maka saya berikan, tapi dengan catatan dia bisa bermalam 1 malam dengan saya. Maka ketika kemudian sudah disepakati, ternyata si wanita itu kemudian bilang, wahai paman, janganlah engkau pecahkan sesuatu yang halal ini kecuali dengan yang halal. Maka ya Rob, inni akhafullah, saya takut kepadamu ya Allah. Maka saya tinggalkan wanita itu, dan saya ridho dengan apa yang telah saya lakukan untuk membantu dari apa yang dialami kesulitan wanita tersebut dan keluarganya. Maka jika itu hamba lakukan semata karenamu ya Allah, izinkan hamba kemudian bersama dengan sahabat-sahabat hamba keluar dari gua ini. Maka batu itu bergeser lagi. Dan kali yang ketiga adalah seorang atasan, seorang majikan. Dia punya bawahan. Nah, satu waktu bawahannya ini, dia living out, sementara ada istilahnya hak pesangon yang nggak diambil. Nah, sama si majikan ini dikelola sampai kemudian
penuh satu lembah itu dengan hewan-hewan ternak. Maka once a day ternyata datang lagi si bawahannya ini bilang, bos, mana punya saya, mana hak saya? Kemudian katakan, tuh, yang ada di sana itu adalah punyamu. Maka dia ambil semuanya tanpa meninggalkan satupun hewan ternak itu. Maka ya Rob, jikalau itu saya lakukan semata karenamu ya Allah, maka izinkanlah hamba dan sahabat-sahabat hamba keluar dari gua ini. Maka dengan izin Allah, kemudian batu itu pun bergeser lagi. Sehingga akhirnya celah itu cukup untuk dilewati oleh mereka bertiga. Apa ibrah daripada kisah ini? Bahwa kita asumsikan setiap kita berada di dalam gua-gua masalah, betul? Tapi di antara yang bisa membuka daripada batu di gua masalah kita adalah keikhlasan amal kita. Sesekali kita bahasnya doa, ya Allah, jikalau hamba pernah memiliki sebuah amal, sebutkan amal itu. Kemudian semata karena hamba lakukan kepadamu ya Allah, hanya tulus kepadamu ya Allah, izinkan hamba keluar dari masalah ini. Nah, jadi ini bahasanya memiliki wasilah doa dengan amal terbaik. Dan amal terbaik itu tidak ada yang lebih baik kecuali yang dilakukan semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 4 nasihat yang ditinggalkan Nabi kepada sahabat Abu Dzar, yaitu perbaharui selalu niat, perahu-perahu niat kita. Yang kedua, cukupkan dengan bekal-bekal takwa dan amal terbaik kita. Kurangi beban-beban yang bisa menjadikan kita berat hisapnya di hadapan Allah, termasuk dalam perkara-perkara dunia, ataupun hal-hal yang menjadi kelalaian-kelalaian kita. Dan yang keempat adalah ikhlaskan amal kita semata karena Allah, maka kita akan mendapatkan keajaiban pertolongan dari setiap keadaan yang kita hadapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Insya Allah kita akan memasuki topik yang baru nanti di hari Sabtu atau hari Ahad. Insya Allah semoga 5 prinsip dasar just focus on Allah ini betul-betul terpatri di dalam diri-diri kita, sehingga kita melakukan amal tidak lain dan tidak bukan semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena everything comes from Allah, everything belongs to Allah, everything's dedicated to Allah, everything's controlled by Allah, dan yang terakhir, everything shall be returned to Allah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.